So good morning all of you. Today our lecture is moving charges and magnetic fields. When a charged particle is stable, by that time there will be no magnetic field. The best example for that one is just consider a motor in your house. If you won't switch on the motor, there will be no working. That means there will be no production of magnetic field inside that coil, and because of the mismatch in the flux, there will be no movement in the motor also. So that's what we can simply say. Here the explanation related to this అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఒక వైర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ వైర్ if you pass electric current automatically it will produce magnetic field around it. If you won't pass electric current there will be no magnetic field at all. So that was an important point we have to consider. For example, a wire, a current I is passing through it. If current I is passing through it, automatically there will be an magnetic field will be produced around this. So here, based on the right hand thumb rule, if you place the thumb along the direction of the current, automatically the remaining fingers which it try to hold the wire will represent the magnetic field direction. For example, if it is a wire and this is the current flowing direction, now my thumb represents the direction of the current. Automatically, the remaining fingers, whatever trying to hold it, they will represent the magnetic field direction. So that's what we need to consider. So indirectly, what we are saying, the direction of current, which can change the polarities of the magnetic field which is produced. So in this case, this is the current direction, and now the fingers are going inside. So in and out. So this side it is in, so that we can represent the magnetic field with a cross symbol, and from the surface it is coming outside, so that we can represent a dot symbol. What about this? Now the direction of the current is this. In this side the magnetic field is going inside, and in this side it is coming outside. So these are the representation of magnetic fields which can be produced. So simply what we can say, for example, this wire is carrying a current. So when a wire is carrying current, otherwise when there will be a movement of the charged particles, automatically magnetic field will be produced. That's what we discussed. For example, a point charge q is here, a point charge q. Now what happens, otherwise what are the force that will exert on this charge? ఇక్కడ క్యూ అనే ఛార్జ్ అనేది ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నటువంటి వైర్కి కొంత డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోండి, ఆ టైంలో దాని మీద వర్క్ అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ ఏంటి? సో మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది ఛార్జ్ అయినప్పటికీ, అది పాయింట్ ఛార్జ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఒక ఛార్జర్ బాడీ అయినా ఏదైనా సరే, ఛార్జ్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఛార్జ్ అనేది మూవ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ పొజిషన్. ఒక ఛార్జర్ పార్టికల్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు దాని మీద మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. సో ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది తీసుకోండి. ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్, జస్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ then it gets attracted towards it. If it is a non-magnetic substance, ఇది ఒక నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనుకోండి, it won't attract by this magnet, it won't attract by a magnet. అదర్వైజ్ ఈ ఆబ్జెక్టే ఒక మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి, నాట్ అ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెట్, అది మ్యాగ్నెట్ అయింది అనుకోండి, ఆ పాయింట్లో మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పోల్ వీ హ్యావ్ దిస్ సైడ్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పోల్ వీ హ్యావ్ దిస్ సైడ్. సో బోత్ ద పొలారిటీస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ఆ రెండు పొలారిటీస్ అనేవి మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ ఈ క్యూ అనేది ఒక చార్జర్ బాడీ, అది ప్లస్ అన్న కానివ్వండి మైనస్ అన్న కానివ్వండి, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వాట్ ఎవర్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్. ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏంటంటే ఇది రెస్ట్లో ఉంది, చార్జ్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. వెన్ చార్జ్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ దేర్ విల్ బి నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దీని మీద మనకి ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ చార్జ్ మీద మనకి రాదు. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది లేదు. సో దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు, కరెంట్ క్యారీ అవ్వడం వల్ల ఈ వైర్ చుట్టూ వీ గాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో వీ గాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్. సో అరౌండ్ ద వైర్ వీ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అండ్ హియర్ ఆన్ దిస్ చార్జర్ బాడీ ఈ పార్టికల్ మీద మనకి ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు, బికాస్ ద పార్టికల్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్. అర్థమైందా?
మనం చెప్పుకున్నటువంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపలే వెన్ ఏ చార్జ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ చార్జ్డ్ బాడీ బట్ ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్. వెన్ ఏ చార్జ్డ్ బాడీ ఈస్ అట్ రెస్ట్ దెర్ విల్ బి నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్స్ as a magnet because of the charge which is distributed through it and because of the charge which is flowing through it automatically it will produce a magnetic field. ఇక్కడ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పటికీ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ చార్జ్ ఇస్ అట్ రెస్ట్. చార్జ్ రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు అర్థం ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ ఇట్ యాక్ట్స్ as a నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్. సో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి దేర్ విల్ బి నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఇట్. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం బ్రాడ్ గా చూసామనుకోండి, ద సేమ్ చార్జ్ q, the same charge q is moving with some velocity v. Now it is in motion. Now this particular charge is in motion. Now what will happen, when a charge is in motion automatically around the charge there will be some magnetic field. So magnetic field will be produced. So magnetic field will be produced. Now what happens, there will be deflection in the movement of this charged body. That means it is moving in this side because of the mutual attraction and mutual repulsion. There will be variation in the direction so that it will drift, so that the charge will be drift. So this is the basic principle. So that is the reason why the chapter name itself moving charges and magnetic fields. When a charge is in motion, otherwise when a charge is moving from one point to another point, automatically around the charge there will be a magnetic field. So depending upon the polarities of that magnetic field, there will be mutual attractions, otherwise mutual repulsions. That's what we have to consider. So as we discussed earlier, when a wire is carrying current, automatically around the wire we have some magnetic field. Magnetic field will be produced, and if you bring a magnetic compass here, so this magnetic compass north and south, it will start to deflect. When the current is moving in one direction there will be deflections because a magnetic field will be produced around the wire. So magnetic field will be produced. So because of this magnetic field there will be a deflection in this magnetic compass. Now as we said, if you change the direction, ఇప్పుడు మనం కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో ఏమవుతుంది, ద polarities, otherwise the deflections will change. Because inside this magnetic compass we have very small magnet, whereas the magnetic field which is produced around the wire is comparatively stronger. So because of this strong influence by the strong magnetic field, there will be lot more deflections in this magnetic compass. సో ఈ పర్టికులర్ ఫినామినాని ఫస్ట్ మనకి ఐడెంటిఫై చేసింది ఎవరంటే ఆయిర్స్టెడ్. సో ఆయిర్స్టెడ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. సో దేర్ విల్ బి ఏ రిలేషన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వీటి మధ్య రిలేషన్ ఉందని చెప్పి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన సైంటిస్ట్ వచ్చి ఆయిర్స్టెడ్. ఆయన ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే వెన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, అదర్వైజ్ వెన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోస్ బాట్ నియర్ బై టు ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, ఆటోమేటికలీ దెర్ విల్ బి డిఫ్లెక్షన్స్. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోస్ని కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నటువంటి ఒక వైర్ దగ్గరికి మనం కానీ తీసుకెళ్ళామంటే ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పి ఆయన కనుక్కున్నారు. సో మన డైలీ లైఫ్లో మన హౌసెస్లో కూడా మనకి స్లీవ్తో వైర్స్ అనేవి ఉంటాయి. హౌస్ వైరింగ్ చేసినప్పుడు ఆ వైర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటుంది. మీరు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కాంపస్ని దాని దగ్గరికి కానీ తీసుకెళ్లారంటే ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆ డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అనేది ఆ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కరెంట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫ్లో అవుతుందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపస్ యొక్క డిఫ్లెక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్, వైర్లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ ఐదర్ దట్ మే బి ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఆర్ డైరెక్ట్ కరెంట్. అది డీసీ అయినా కానివ్వండి, ఏసీ అయినా కానివ్వండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది దాంట్లో జనరేట్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బికాస్ ఆయిర్స్టెడ్ ఈ పర్టికులర్ డిస్కవరీ చేసినప్పుడు ఆయన యూజ్ చేసింది డీసీ, డైరెక్ట్ కరెంట్ మాత్రం యూజ్ చేశారనమాట. ఆ డైరెక్ట్ కరెంట్ మీదే ఆయన ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి రన్ అవుతున్నటువంటి మోటార్స్ కానివ్వండి, జనరేటర్స్లో కానివ్వండి, వి హ్యావ్ బోత్ ఏసీ అండ్ డీసీ. ఏసీ మోటార్ ఉంది, ఏసీ జనరేటర్, డీసీ మోటార్, డీసీ జనరేటర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటువంటి కరెంట్ ఐదర్ ఏసీ ఆర్ డీసీ, ఏ కరెంట్ అయినా సరే మనకేమి అక్కడ దాంట్లో మనకు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ ఫినామినా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఆయిర్స్టెడ్. ఆయిర్స్టెడ్ దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంటల్ వే, యాక్సిడెంటల్గా ఆయన ఐడెంటిఫై చేశాడు. తర్వాత ప్రాక్టికల్గా ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిలేషన్ కానివ్వండి, ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది దీనికి ఆయన ఇచ్చారనమాట. సో ఆఫ్టర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో, the complete details and the complete
ఎలక్ట్రిసిటీ వాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మనకి మ్యాగ్నెటిజం అనేది డిఫరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది డిఫరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది డిఫరెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డిఫరెంట్ అనేటువంటి ఒక ఫాల్స్ బిలీఫ్లో ఉండేవాళ్ళు. ఈ డిస్కవరీ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మోటార్స్ కానివ్వండి, జనరేటర్స్ కానివ్వండి, ఈ పర్టికులర్ ఆల్ ఇవన్నీ దేని మీద డిపెండ్ అయినట్టు దీని మీద డిపెండ్ అయినాయి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, సో యాజ్ వి డిస్కస్, ఒక కరెంట్ క్యారీ అవుతున్నటువంటి వైర్ అనేది ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ హ్యావ్ అ పాయింట్ పి, ఏ స్మాల్ చార్జ్ ఇస్ దర్. పాయింట్ పి అనే ప్లేస్ లో ఒక స్మాల్ చార్జ్ అనేది ఉంది. అప్పుడు దీని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి డిఎల్, ఈ వైర్ లో ఒక చిన్న పోర్షన్ నేను తీసుకున్నాను, స్మాల్ పోర్షన్ డిఎల్ అనేటువంటి పోర్షన్ తీసుకున్నాను. ఈ పోర్షన్ వల్ల, ఈ డిఎల్ అనేటువంటి పోర్షన్ వల్ల ఆ పాయింట్ చార్జ్ పి మీద ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, ఈ పర్టికులర్ డిఎల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల దాని మీద అప్లై అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ ఎంత. సో దట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఫోర్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, అక్కడ ఎంత ఫోర్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫర్ దీస్ టు ఐడెంటిఫై, ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం బేసిక్ యూజ్ చేసేది టూ లాస్. దట్ ఈస్ సో బయోట్ సావర్ట్ లా. సో బయోట్ సావర్ట్ లా అనేది మనం ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తాం, తర్వాత యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా అనేది కూడా యూజ్ చేస్తాం, కానీ మనం మేజర్గా యూజ్ చేసేది బయోట్ సావర్ట్ లా. సో ఇక్కడ మనం లా అని డైరెక్ట్గా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, హీ గేవ్ ఏ ఫార్ములా, ఒక ఫార్ములాని డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు, ఒక రిలేషన్ అనేది ఇచ్చేసారు. సో బి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4 pi I dl బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ డివైడెడ్ బై ఆర్ బార్ క్యూ. ఇది ఆయన ఇచ్చినటువంటి మనకు ఒక రిలేషన్. ఇట్ ఈజ్ అ లా, ఎందుకంటే దీనికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ అనేది కూడా లేకుండా ఆయన డైరెక్ట్గా ఒక లా అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో మనకి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఒక కరెంట్ క్యారీ అవుతున్నటువంటి వైర్కి కొంత డిస్టెన్స్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే దానికి డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన రిలేషన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4 pi. ఇక్కడ బి బార్ అని తీసుకోండి, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది ఒక వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్. అలా కాకుండా ఈ వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ స్కేలార్ ఫామ్లో మనం కానీ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద యాంప్లిట్యూడ్, సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4 pi I dl by r square into sin theta. So this is a scalar form of representation. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి వెక్టార్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది వచ్చింది. సో డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి ఇంటూ సైన్ థీటా. సో అదే ఫార్ములాని ఇక్కడ మనం అప్లై చేసాం అన్నమాట. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4 pi, ఇక్కడ ఐ ఇది కాన్స్టెంట్ అని మనం కానీ తీసుకుంటే, నౌ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్,